यह होची पेडागोजी पार्ट 1 भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबू संग्रह करी बाहर करिछु जहाँकि ओटीटी परीक्षा रे आसीबार बहुत चांस रही। ठीक अच्छे संपूर्ण व्याख्या सहित जहाँकि थरे देखिले मन रहा स्वाभाविक। ठीक अच्छे देखिबा प्रथम प्रश्न कौन अछि। प्रथम प्रश्न अभिवृद्धिर अर्थ कौन। अभिवृद्धिर अर्थ कौन। एठारे ऑप्शन अछि यह परिमाणात्मक शरीरर अंग प्रत्यंगर परिवर्तन उभय ए ओ बी केउटी नुहे। एठारे निजर ज्ञान को परखिबा पाई कमेंट माध्यम रे तुम लिखिपार एठी। ठीक अच्छे जी एक नंबर केउटी हेबो। ठीक अच्छे एठारे आमे व्याख्या करवा उचित जी अभिवृद्धि अभिवृद्धिर अर्थ कौन जे यह परिमाणात्मक यह भी ठीक अच्छी एवं शरीर अंग प्रत्यंगर परिवर्तन यह भी ठीक अच्छी। तेणुक एठारे उत्तर हेब सी नंबर उभय ए ओ बी। ठीक अच्छे तापरे जो माने सी रो उत्तर लिखिछ ता सठिक उत्तर। ठीक अच्छे देखिबा परवर्ती प्रश्न विकास कहले कहा को बुझाए। विकास कहले कहा को बुझाए। एठारे ऑप्शन अछि यह परिमाणात्मक परिवर्तन यह गुणात्मक परिवर्तन उभय ए ओ बी केउटी नुहे। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि यह गुणात्मक परिवर्तन। यह गुणात्मक परिवर्तन जो माने बी नंबर गुणात्मक परिवर्तन देइछंती ता होउछि सठिक उत्तर। ठीक अछि परवर्ती प्रश्न जन्म समयरु नाभिनाड़ी कटा हवा पर्यंत अवस्था को कौन कहा जाए। भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जन्म समयरु नाभिनाड़ी कटा हवा पर्यंत अवस्था को कौन कहा जाए। एठारे ऑप्शन अछि प्राक प्रसव काल बाल्यावस्था नवजात अवस्था सद्यजात अवस्था। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि सद्यजात अवस्था डी नंबर होउछि सठिक उत्तर। ठीक अछि परवर्ती प्रश्न शिशुर जन्म समय 10 रु 14 दिन पर्यंत समय को कौन कहा जाए। भेरी इंपोर्टेंट शिशुर जन्म समय 10 रु 14 दिन पर्यंत समय को कौन कहा जाए। एठारे ऑप्शन अछि सद्यजात अवस्था नवजात अवस्था शैशवावस्था बाल्यावस्था। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि नवजात अवस्था बी नंबर होउछि सठिक उत्तर। ठीक अछि परवर्ती प्रश्न उत्तर बाल्यावस्था कहा को कहा जाए। उत्तर बाल्यावस्था कहा को कहा जाए। एठारे ऑप्शन अछि 3 रु 5 वर्ष पर्यंत 6 रु 12 वर्ष पर्यंत 9 रु 16 वर्ष पर्यंत 10 रु 16 वर्ष पर्यंत। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि बी नंबर 6 रु 12 वर्ष पर्यंत। 6 रु 12 वर्ष पर्यंत होउछि उत्तर बाल्यावस्था। ठीक अछि परवर्ती प्रश्न शिशुर केउ समय को दल गठन बयस कहा जाए। भेरी इंपोर्टेंट शिशुर केउ समय को दल गठन बयस कहा जाए। एठारे ऑप्शन अछि पूर्व बाल्यावस्था शैशवावस्था उत्तर बाल्यावस्था कैशोरावस्था। एठारे सठिक उत्तरटी होउछि सी नंबर उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था होउछि शिशुर दल गठन बयस। ठीक अछि परवर्ती प्रश्न शिशुर केउ अवस्था को अखाड़ुआ अवस्था कहा जाए। भेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि शिशुर केउ अवस्था को अखाड़ुआ अवस्था कहा जाए। एठारे ऑप्शन अछि यौवनावस्था
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୌବନାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ନମ୍ବର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୌବନାବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପରର 15 ଦିନ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କ୍ଷିପ୍ରତର ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପରର 15 ଦିନ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କ୍ଷିପ୍ରତର ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଉତ୍ଶୃଙ୍ଖଳ, ସୃଜନାତ୍ମକ, ନୀରବ, ଅସହାୟ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅସହାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅସହାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ବୟଃସନ୍ଧି, ଯୌବନ, କିଶୋର, ଶୈଶବ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୟଃସନ୍ଧି। ବୟଃସନ୍ଧି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପିନିଏଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ବାବନିସ୍କି ଓ ଡାରୱିନିୟନ୍ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପିନିଏଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ବାବନିସ୍କି ଓ ଡାରୱିନିୟନ୍ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ବିଲୋପ ଘଟେ, ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହୁଏ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଲୋପ ଘଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲୋପ ଘଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବଜାତ ଶିଶୁଠାରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନବଜାତ ଶିଶୁଠାରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ସାଧାରଣ ଉତ୍ତେଜନା, ସ୍ନେହ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଉତ୍ତେଜନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକାଶ ଏକ କ'ଣ? ବିକାଶ ଏକ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଂଶିକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବିକାଶ ସହ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜୀବନ ସାରା ସମାନ ହାରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ବିକାଶ ସହ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜୀବନ ସାରା ସମାନ ହାରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଗତି କରିଥାଏ, ଗତି କରେ ନାହିଁ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗତି କରେ ନାହିଁ। ଗତି କରେ ନାହିଁ। ବିକାଶ କେବେ ବି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଜୀବନ ସାରା ସମାନ ହାରରେ ଗତି କରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକାଶ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅନୁସମାନର ବାହାର, ଅନୁମାନ କ୍ଷମ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅନୁମାନ କ୍ଷମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବି ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅନୁମାନ କ୍ଷମ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକାଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ'ଣ? ବିକାଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି
କ'ଣ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ବଂଶ ପରମ୍ପରାର ଫଳ, ପରିବେଷ୍ଟନୀର ଫଳ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ନମ୍ବର, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିକାଶ ହେଉଛି ବଂଶ ପରମ୍ପରାର ଫଳ ଏବଂ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ଫଳ ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ସି ନମ୍ବର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଶୁର ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ କ'ଣ ହୁଏ? ଶିଶୁର ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁକ୍ରିୟା ଦିଗରେ ଗତି କରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ଅନୁକ୍ରିୟା ଦିଗରେ ଗତି କରେ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ନମ୍ବର, ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁକ୍ରିୟା ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକାଶର ଦିଗ। ବିକାଶର ଦିଗ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବିକାଶର ଦିଗ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଇତ୍ୟାଦି ବିକାଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ବି ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରକ୍ତର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ଥିବା ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରକ୍ତର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଲବଣ, ରଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲବଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଶରୀରର ଲବଣ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧିର ମାତ୍ରା କ'ଣ ହୁଏ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧିର ମାତ୍ରା କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର, ବି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କାହାର ଅଭାବରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଜଡ଼ମତି ଶିଶୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେ କ'ଣ ଅଭାବରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଜଡ଼ମତି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍, କାଲସିୟମ୍, ଥାଇରୋକ୍ସାଇନ୍, ପେପ୍ଟିନ୍। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟି ନମ୍ବର ହେବ, ନିଜକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ ନଲେଜକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଥାଇରୋକ୍ସାଇନ୍, ସି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଟର୍ମାନଙ୍କ ମତରେ ଧୀମାନ ଶିଶୁ କେତେ ମାସରେ ଚାଲିବା ଶିଖିଥାଏ? ଟର୍ମାନଙ୍କ ମତରେ ଧୀମାନ ଶିଶୁ କେତେ ମାସରେ ଚାଲିବା ଶିଖିଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 15 ମାସ, 20 ମାସ, 10 ମାସ, 13 ମାସ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 13 ମାସ। ଧୀମାନ ଶିଶୁମାନେ 13 ମାସରେ ଚାଲିବା ଶିଖନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଟର୍ମାନଙ୍କ ମତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣ ଶିଶୁ କେତେ ମାସରେ କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣ ଶିଶୁ କେତେ ମାସରେ କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ?
ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 9 ମାସ, 12 ମାସ, 16 ମାସ, 22 ମାସ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 16 ମାସ। 16 ମାସରେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁମାନେ କହିବା ଶିଖନ୍ତି ବା କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେତେକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର 1971 ଏବଂ 1974ର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବାଳକମାନେ ଆକାରରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। କେତେକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର 1971 ଏବଂ 1974ର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ଆକାରରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଠାରୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଛୋଟ, ବଡ଼, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବଡ଼। ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଳୁତାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କ'ଣ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ବାଳୁତାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କ'ଣ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଖେଳ, ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଖେଳ, ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଦ୍ୟା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଦ୍ୟା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଏ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ କୈଶୋରର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁ ବୟସରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ କୈଶୋରର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁ ବୟସରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 9ରୁ 10 ବର୍ଷ, 10ରୁ 11 ବର୍ଷ, 11ରୁ 12 ବର୍ଷ, 12ରୁ 13 ବର୍ଷ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 11ରୁ 12 ବର୍ଷ। ଏଠାରେ ସି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ବୟସରେ କୈଶୋରର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ବୟସରେ କୈଶୋରର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 11 ଓ 12 ବର୍ଷ, 12 ଓ 13 ବର୍ଷ, 13 ଓ 14 ବର୍ଷ, 15 ଓ 15 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 12 ଓ 13 ବର୍ଷ। ଏଠାରେ ବି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଶିଶୁଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିପକ୍ୱ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ସଂଗଠିତ କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଶିଶୁଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିପକ୍ୱ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ସଂଗଠିତ କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ, ଶିକ୍ଷଣ, ସଂଗଠନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ନମ୍ବର ସଂଗଠନ। ସଂଗଠନ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ଅନୁକ୍ରିୟାର ସଂଶୋଧନ ହିଁ କ'ଣ? ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ଅନୁକ୍ରିୟାର ସଂଶୋଧନ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ସମଯୋଜନ,
ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷଣ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସମଯୋଜନ। ସମଯୋଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁଟି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ? କେଉଁ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁଟି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଭାଷାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଅଭାବ, ତରତରିଆ ଭାଷା, ଖନେଇବା, ପାଟି ଲାଗିବା ଦୋଷ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖନେଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖନେଇବା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ବର୍ଷରେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଶିଶୁମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ବୟସରେ ଶିଶୁଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ କେଉଁ ବୟସରେ ଶିଶୁଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 4 ମାସ, 6 ମାସ, 8 ମାସ, 12 ମାସ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 8 ମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, 8 ମାସ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ଏକୀକରଣ ଓ ଉପଯୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ଏକୀକରଣ ଓ ଉପଯୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦୈହିକ ବିକାଶ, ମାନସିକ ବିକାଶ, ସାଙ୍କେତିକ ଏକକ, ସାମାନ୍ୟୀକରଣ କ୍ରିୟା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ବିକାଶ। ମାନସିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସ୍ଥୂଳ ସକ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାକୁ ଆଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ସକ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାକୁ ଆଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ, ଉଭୟ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ନଥାଇ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼େ, ହାତ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼େ ଅଥବା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଛିଣ୍ଡାଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ନଥାଇ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼େ, ହାତ ଗୋଡ଼ କଚାଡ଼େ ଅଥବା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଛିଣ୍ଡାଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦେ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ବଦରାଗ, ଈର୍ଷା, ଶାରୀରିକ ହତାଶା, ପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବଦରାଗ। ଏ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଶୁ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଉଦ୍ଦୀପକ ସହିତ ଶିଶୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିଶୁ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଉଦ୍ଦୀପକ ସହିତ ଶିଶୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସାମାଜିକ ଅନୁକରଣ,
प्रत्यक्ष अभ्यनुकूलन पद्धति प्रक्षेपण चिकित्सा कौशल। एठारे सठिक उत्तरटी होछि बी नंबर प्रत्यक्ष अभ्यनुकूलन पद्धति। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। परिवेष्टनीर जो उद्दीपना गुड़िक शिशु को उत्त्यक्त बा विरक्त करुथिबो ताकू दूर करि पारिले पिलार कौन दूर होई पारिबो। भेरी इंपोर्टेंट पिला माने। ठीक अछि जे परिवेष्टनीर जो उद्दीपना गुड़िक शिशु को उत्त्यक्त बा विरक्त करुथिबो ताकू दूर करि पारिले पिलार कौन दूर होई पारिबो। एठारे ऑप्शन अछि जिज्ञासा, बदराग, प्रेम, क्रोध। एठारे सठिक उत्तरटी होछि डी नंबर क्रोध। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न। प्राक विद्यालय स्तर रे साधारणतः केउं प्रक्रिया माध्यम रे शिशुर सामाजिक विकास संभव होइथाय। प्राक विद्यालय स्तर रे साधारणतः केउं प्रक्रिया माध्यम रे शिशुर सामाजिक विकास संभव होइथाय। एठारे ऑप्शन अछि मानविक संपर्क, सहपाठ्य कार्यक्रम, एकात्मीकरण, प्रशिक्षण। एठारे सठिक उत्तरटी होछि सी नंबर एकात्मीकरण। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। जन्म मुहूर्त ठारू प्रथम वर्ष शेष पर्यंत शिशुर सामाजिक शिक्षण काहा मध्य सीमित रही थाए। भेरी इंपोर्टेंट पिला माने। ठीक अछि जे जन्म मुहूर्त ठारू प्रथम वर्ष शेष पर्यंत शिशुर सामाजिक शिक्षण काहा मध्य सीमित रही थाए। एठारे ऑप्शन अछि परिवेश, परिवार, माता पिता, विद्यालय। एठारे सठिक उत्तरटी होछि परिवार। ठीक अछि। परिवार। परवर्ती प्रश्न। बापा माँ मानकर अत्यधिक स्नेह और अति संरक्षण शिशुर क्यों मानसिक रोग पाई दायी। दिस इज भेरी इंपोर्टेंट प्लान। ठीक अछि जे बापा माँ मानकर अत्यधिक स्नेह और अति संरक्षण शिशुर क्यों मानसिक रोग पाई दायी। एठारे ऑप्शन अछि साइकोसिस, बहुमूत्र, न्यूरोसिस, फोबिया। एठारे सठिक उत्तरटी होछि न्यूरोसिस। ठीक अछि। न्यूरोसिस रोग होइते। परवर्ती प्रश्न। बालिका माने प्रत्येक अवस्था बालक मानक अपेक्षा अधिक कौन प्रदर्शन करती। दिस इज भेरी इंपोर्टेंट। ठीक अछि। बालिका माने प्रत्येक अवस्था बालक मानक अपेक्षा अधिक कौन प्रदर्शन करती। दिस इज भेरी इंपोर्टेंट। स्नेह अभावरु बा कौनसी भग्नाशरु प्रतिक्रिया स्वरूप शिशु मनरे जो क्रोध उद्रेक हुए ताहार साधारण परिप्रकाश को कौन कहा जाए। स्नेह अभावरु बा कौनसी भग्नाशरु प्रतिक्रिया स्वरूप शिशु मनरे जो क्रोध उद्रेक हुए ताहार साधारण परिप्रकाश को कौन कहा जाए। एठारे ऑप्शन अछि भय, ईर्षा, हताशा, जिज्ञासा। एठारे सठिक उत्तरटी होछि ईर्षा। ठीक अछि। ईर्षा। परवर्ती प्रश्न देखिबा। फ्रॉयडଙ୍କ मतरे फालिक अवस्थार बयस सीमा केते। फ्रॉयडଙ୍କ मतरे फालिक अवस्थार बयस सीमा केते। एठारे ऑप्शन अछि 12 वर्ष, 6 रु 12 वर्ष, 1 रु 3 वर्ष, 3 रु 5 वर्ष बा 6 वर्ष। एठारे सठिक उत्तरटी होछि 3 रु 5 वर्ष बा 6 वर्ष। एठारे डी नंबर होछि सठिक उत्तर। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न। शिशु फ्रॉयडଙ୍କ मतरे केउं अवस्थारे तार मार स्तन, निजर अंगुली किंबा अन्य वस्तु चोषण करी आनंद पाई थाए। शिशु फ्रॉयडଙ୍କ मतरे केउं अवस्थारे तार मार स्तन, निजर अंगुली किंबा अन्य वस्तु चोषण करी आनंद पाई थाए। एठारे ऑप्शन अछि मौखिक अवस्था, फालिक अवस्था, अव्यक्त अवस्था, यौन प्रवण अवस्था। एठारे सठिक उत्तरटी होछि मौखिक अवस्था। ए नंबर होछि सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न। केउं अवस्थारे शिशुर विपरीत लिंगी मानक प्रीति रे
କୌତୂହଳ ଓ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିଥାଏ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରେ କୌତୂହଳ ଓ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଯୌନ ପ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥା, ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥା, ଫାଲିକ ଅବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯୌନ ପ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥା। ବି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏରିକ୍ସନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବନାମ ଅପରାଧର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ବୟସରେ ଘଟିଥାଏ? ଏରିକ୍ସନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବନାମ ଅପରାଧର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ବୟସରେ ଘଟିଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 2ରୁ 3 ବର୍ଷ, 4ରୁ 5 ବର୍ଷ, 6ରୁ 11 ବର୍ଷ, 11ରୁ 13 ବର୍ଷ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 4ରୁ 5 ବର୍ଷ। ବି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଫ୍ରଏଡ୍ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଫ୍ରଏଡ୍ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ମନଃ ଯୌନ ଅବସ୍ଥା, ମନଃ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ଯୌନ ପ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥା, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମନଃ ଯୌନ ଅବସ୍ଥା। ଏ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏରିକ୍ସନ୍ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶକୁ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଏରିକ୍ସନ୍ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶକୁ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 5ଟି, 7ଟି, 8ଟି, 10ଟି। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 8ଟି। 8ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏରିକ୍ସନଙ୍କ ମତରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ବନାମ ପୃଥକୀକରଣର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଏରିକ୍ସନଙ୍କ ମତରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ବନାମ ପୃଥକୀକରଣର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 18ରୁ 35 ବର୍ଷ, 12ରୁ 18 ବର୍ଷ, 35ରୁ 65 ବର୍ଷ, 65 ବର୍ଷ ପରେ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 65 ବର୍ଷ ପରେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ ପରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି କୋମଳ, ରୁକ୍ଷ, କର୍କଶ, ଗମ୍ଭୀର। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋମଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋମଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଏକ ସାଂଘାତିକ ସମୟ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଏକ ସାଂଘାତିକ ସମୟ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି E.A. ପିଲ୍, ଆର୍ଥର କୋଲାପ୍ସି, କ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋ, ଷ୍ଟାନଲେ ହଲ୍। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟାନଲେ ହଲ୍। ଡି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତା କେଉଁଟି ସୂଚିତ କରୁଛି? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତା କେଉଁଟି ସୂଚିତ କରୁଛି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି କଳ୍ପନା ବିଳାସ, ବୀରପୂଜା, ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତା, ଉପର ସମସ୍ତ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉପର ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୌବନାବସ୍ଥାର ଯୌନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ତ୍ରିବିଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି କ'ଣ? ଯୌବନାବସ୍ଥାର ଯୌନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ତ୍ରିବିଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି କ'ଣ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆତ୍ମପ୍ରୀତି, ସମଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରୀତି, ବିଷମଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରୀତି, ଉପର କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମପ୍ରୀତି। ଏ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ
ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆତ୍ମବିଭୋର ହେବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆତ୍ମବିଭୋର ହେବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସମଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରୀତି, ଆତ୍ମପ୍ରୀତି, ବିଲିଙ୍ଗତା ଉପର କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମପ୍ରୀତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆତ୍ମପ୍ରୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ କୌଣସି ସଂହତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇନଥାଏ? କେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ କୌଣସି ସଂହତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇନଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ମନ୍ଦିତ ବୁଦ୍ଧି, ଆଡ଼ବାଇଆ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦିତ ବୁଦ୍ଧି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଚିନ୍ତନ ବେଳେ ବାଚିକ କ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କେଉଁ ବ୍ୟବହାରବାଦୀ କହିଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତନ ବେଳେ ବାଚିକ କ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କେଉଁ ବ୍ୟବହାରବାଦୀ କହିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି B.F. ସ୍କିନର, J.B. ୱାଟସନ୍, ବ୍ରୁନର, E.L. ଥର୍ନଡାଇକ୍। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି J.B. ୱାଟସନ୍। B ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଶିଶୁଠାରୁ କ'ଣ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ଶିଶୁଠାରୁ କ'ଣ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ ଭାଷା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, କ୍ରନ୍ଦନ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ୍ରନ୍ଦନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ନିୟମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ନିୟମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯଥାବିଧି ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଅବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ସି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ନୂତନ ବସ୍ତୁ ବା ଉଦ୍ଦୀପକକୁ ପୂର୍ବସ୍ଥିତି ସଂକେତ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକ ନୂତନ ବସ୍ତୁ ବା ଉଦ୍ଦୀପକକୁ ପୂର୍ବସ୍ଥିତି ସଂକେତ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ମାନସିକ ମତବାଦ, ଗତିଶୀଳ ମତବାଦ, ଉପଯୋଜନ ମତବାଦ ଉପର କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି B ନମ୍ବର ଗତିଶୀଳ ମତବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 1। ଏପରି ପାର୍ଟ 2 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।